جی یہ جو ہے یہ ایڈوانس ریسرچ اسٹیشن فار سیفران اینڈ سیڈ اسپائسز ہے. یہ انڈیا کا ایک الگ واحد اسٹیشن ہے جو سیفران پر جس میں ریسرچ ہوتا ہے انڈیا میں. اور میں یہاں پر آپ سے مخاطب ہوں ڈاکٹر بشیر احمد الہی. میں یہاں پر پروفیسر اینڈ ہیڈ ہوں اس اسٹیشن کا. اور یہ اسٹیشن جو ہے ابھی تک اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہاں سے اجرا ہوئی ہے جو ہم نے کسانوں تک پہنچائی ہے. اس میں سب سے اہم جو ہے کہ اس کی جو بوائی کا سمے کب ہونا چاہیے، پودوں کی کتنی تعداد ایک کھیت میں ہونی چاہیے، کب کس حساب سے لگانا چاہیے، کب اس کی توڑائی ہونی چاہیے، کب اس کے بعد جو پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ وہ کس طرح سے کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اسٹیشن نے ابھی تک جو ہے ایک ایسی جو ویرائٹی ہے، جو اقسام ہے، جو قسم ہے ایک سیفران کا، جو صرف پورے وشو میں جو انڈیا سے یہاں پر ریلیز ہوا ہے وہ یہاں اسی اسٹیشن سے، اسی یونیورسٹی سے، سکاسٹک کشمیر سے وہ اقسام جو ہے شالیمار سیفران 1 ریلیز ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہمیں جو اب جو موسمی حالات ہے، بدلتا موسم ہے، اس میں ہمیں لگا ہے کہ اب جو ہے ہمیں اریگیشن کی ضرورت اس میں پڑتی ہے. ایک اریگیشن شیڈول اس اسٹیشن نے، یونیورسٹی نے دیا ہے کسان بھائیوں کو، جو ہم نے ابھی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے ان تک پہنچایا ہے کہ کب اس میں اریگیشن کی ضرورت ہے اور کس تعداد میں پانی کو دینا ہے اور کب کب دینا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے جو سٹیپس ہیں فرام لینڈ پریپریشن، دین سوئنگ، اس کے بعد انٹرکلچر آپریشن، دین ہارویسٹنگ اور دین پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ، پورا پیکیج، پورا سیٹ اپ دیا ہے سکاسٹ کشمیر نے، جو اس وقت اویلیبل ہے ہمارے کسان بھائیوں کے پاس. سب سے پہلے جب اگر کوئی نئے سرے سے کوئی اس کی کھیتی کرنا چاہے تو اس کو تو اپریل سے ہی اس کی تیاری کرنی ہے. اپریل کے مہینے میں سب سے پہلے کھیت کی جتائی کرنی چاہیے کہ کھیت جو ہے پوری طرح سے جب تیار ہو، مگر اس بات کا خیال رہے کہ کھیت جو ہے وہ اس علاقے میں ہو، اس ٹیمپریٹ ریجن میں ہو جہاں پر پانی کا نکاس آرام سے ہو. اوپری علاقوں میں اس کی کھیتی ہوتی ہے، نچلے والے علاقوں میں جہاں پانی کا جمع ہونا ممکن ہو تو وہاں پر اس کی کھیتی نہیں ہو سکتی ہے. جب ہم ڈلوان کھیتوں میں اس کی جو لینڈ پریپریشن ہوتی ہے تیار کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ پانی جب اس کے بیڈز ریزڈ بیڈز بنائیں اس میں سے پانی اچھے سے آرام سے باہر آنا چاہیے. اور جب کھیت تیار ہو اس کے بعد ہمیں اس کے بعد غذائیت کا انتظام یعنی کہ نیوٹرینٹ مینجمنٹ وہ اس میں ڈالنا چاہیے، چاہے وہ FI ہو جس کو ہم گھریلو کھاد کہتے ہیں، وہ 5 سے 7 کوئنٹل فی کنال جو ہم 500 سکوائر میٹر کہتے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے گھریلو کھاد کا استعمال کرنا چاہیے. اور پھر یوریا، DAP اور MOP یہ تینوں کھادوں کا اس میں ضروری استعمال کرنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بعد جب ہم کھاد چاہے وہ گھریلو ہو یا کیمیائی کھاد ہو، اس کے استعمال کرنے کے بعد جولائی کے وسط میں اس جو ہمارے پاس گٹھلی ہے، یہ جو اس کا بیج ہوتا ہے، اس کی بوائی جو ہم جولائی کے وسط میں یعنی کہ آخری ہفتے میں یا آخری 15 دنوں میں اس کی بوائی کا سمے ہوتا ہے. اور یہ جو ہے بوائی، اس میں خاص خیال یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو نارمل ڈینسٹی ہے، ایک ہائی ڈینسٹی ہے. نارمل ڈینسٹی میں ہم جو ہے 5 لاکھ کے حساب سے ایک ہیکٹیئر میں ہم 20 کنال کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم 5 لاکھ ہیکٹیئر پودوں کی تعداد رکھتے ہیں. اور جب ہائی ڈینسٹی کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم 10 لاکھ سے 12 لاکھ پودوں کی تعداد رکھتے ہیں. جب ہم جولائی کے وسط میں اس کی سوئنگ مکمل کریں گے، اس کی پلانٹیشن، اس کی بوائی مکمل کر کے اس کے بعد جو ہے بیڈز کو اچھے سے بنانا ہے. بیڈز جو ہم ریزڈ بیڈز بناتے ہیں وہ 1.5 سے 2 میٹر چوڑے ہونے چاہیے. لمبائی کسان بھائی پر منحصر ہے وہ کتنے رکھے، 3 میٹر رکھے، 5 میٹر رکھے، 6 میٹر رکھے. مگر اس بات کا خیال رہے کہ بیڈ کے ارد گرد میں
ایک چینل ہم بناتے ہیں جو 20 سے 25 سینٹی میٹر کا ہونا لازمی ہے، جہاں سے پانی اچھے سے باہر آ جائے، کیونکہ یہاں جو کشمیر میں ہے برف گرتا ہے، اور جو جاڑے کے موسم میں جو ہمارے یہاں برف اس میں سے پھر پانی نکل کے آتا ہے، وہ باہر اچھے سے آنا چاہیے۔ ہم تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس میں سوئل موئسٹ ہو، مگر کبھی بھی اس میں پانی جو ہے سٹیگننٹ جمع نہیں ہونا چاہیے ان ریزڈ بیڈس پہ۔ اور اس کے بعد جب جولائی کے بعد اگست میں ان بیڈس کو ہموار کر کے ان کو 2 میٹر سے 5 میٹر یا 6 میٹر کی لمبائی تیار ہو کے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے گھاس پھوس اگر کوئی زیادہ ہو تو اس کو نکالنا لازمی بن جاتا ہے۔ اور سپتمبر کے آخر میں پھر اس میں سے اسی گٹھلی میں سے پھر جو ہے سپراؤٹس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سپراؤٹ جو ہے لگ بھگ 15 سینٹی میٹر، 16 سینٹی میٹر، 17 سینٹی میٹر بڑے ہو کے جب یہ زمین سے باہر آ جاتے ہیں تو 10 اکتوبر سے آس پاس 15 اکتوبر کے آس پاس اس میں سے پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، جو قریباً 10 نومبر تک وہ جو ہے 1 مہینے کے قریب وہ پھول کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے کسان بھائی ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے کھیتوں سے پھول چننے چاہیے، پھولوں کی کٹائی، پھولوں کی توڑائی کرنی چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ صبح سویرے تاکہ جو ہے اس میں جو ہے 1 دن کا یا زیادہ سے زیادہ ان اوپنر جو پھول ابھی کھلے نہ ہو ان کو ان کی کٹائی کرنی چاہیے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان میں بلک کی کوانٹٹی ہو، زیادہ کوانٹٹی ہو، تو وہ کوانٹٹی جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو ان کو ایک اچھا ٹائم ملتا ہے، وہ جو سٹگما اس میں ہوتا ہے، جو ہمارا اکنامک پارٹ ہوتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے۔ اگر وہ اوپن فلاور ہارویسٹ کریں گے تب پرابلم ہو جاتی ہے کہ ان کو ہارویسٹنگ کے لیے اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے، اور کیونکہ یہ جو پھول ہوتا ہے یہ ایک زندہ یعنی کہ لائیو ایک چیز ہوتی ہے، جب ہم اس کو ہیپ کر کے رکھتے ہیں، ڈیر کرتے رکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے پھر اس میں سے ایک جو ہے انرجی نکلتی ہے، اس سے احتمال یہ ہوتا ہے، اس سے اپریہنشن یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر پھر جو ہے ایک ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس سے یہ پھول سڑنے کے چانسز بہت رہتے ہیں۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان اوپنڈ فلاور جب وہ ہارویسٹ کریں گے تو وہ ان اوپنڈ فلاور کو ان کو ایک اچھا سمے ملے گا اس میں سے وہ سٹگما سپریٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب ہم وہ سٹگما سپریٹ کرتے ہیں اس کو پھر سکھانے کا عمل بھی لازمی بن جاتا ہے، کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں یہاں جو ہے ٹیمپریچر جو 20، 22، 25 ڈگری کے آس پاس رہتا ہے، تو اگر وہ دھوپ میں سکھائیں گے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو 40-50 گھنٹے لگتے ہیں سکھانے کے لیے۔ تو یہ جو سیفران جو ہے یہ 3 چیزوں سے مانا جاتا ہے، کروسین، پیکروکروسین اور سیفرنل، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ وولٹائل ان نیچر ہے، یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اڑ جاتے ہیں، اس پھول میں سے نکل جاتے ہیں، اس سٹگما سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ریکمنڈیشن ہے سکاسٹک کی طرف سے کہ جب یہ اس سے سٹگما سپریٹ کریں، ان کو جو ہے ویکیوم ڈرائر میں ان پھولوں کو ان سٹگماز کو سکھانا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے 1-2 گھنٹے میں یہ عمل جو ہے مکمل ہو کے اس کو یہ سٹور کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، جب یہ ویکیوم ڈرائنگ میں اس کا سکھانے کا عمل مکمل کریں گے تو یہ تینوں چیزیں ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے، بند رہیں گے، اریسٹ ہو جائیں گے اس میں سے۔ تو یہ کروسین، پیکروکروسین اور یہ سیفرنل جو لیولز ہیں، جو ایک سٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو وہ اس میں جو ہے ہمارا انڈیا کا سیفران اسی وجہ سے، کیونکہ یہ جو آلریڈی اس میں اچھے سے یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو وہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ انڈیا کا سیفران نمبر 1 ہے، تو ان چیزوں کو لے کر جب یہ پورا عمل اسی طرح سے مکمل کریں گے تو ہمارا جو انڈیا کا سیفران نمبر 1 ہی مانا جاتا ہے اور رہتا بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ گٹھلی ہے جو ہم ایک بار لگاتے ہیں، یہ برسوں یعنی کہ سالوں
बार वही रहता है, क्योंकि इसका अमल क्या होता है, एक बार हमने ये गुठली लगा दी तो ये 2, 3, 4 साल वहीं पर जमीन में रह के, इसमें से क्या होता है, अमल क्या होता है कि ये जो मदर कॉलम है इसमें से फिर एक तो मेन स्प्राउट आता है और लेटरल स्प्राउट्स आते हैं। जो लेटरल स्प्राउट्स इसमें से आते हैं तो उससे क्या अमल हो जाता है कि ये जो है ये मदर कॉलम, इससे छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं, जो आगे जाके एक कॉलम है उसमें से 2, 3, 4 कॉलम्स बन जाते हैं, जिसमें से 2 बड़े या 2, 3 छोटे हो जाएंगे, और जो छोटे वाले हैं वो अगले बरसों में अपना साइज गेन करते हैं, जो बड़े वाले हैं वो आने वाले बरसों में फूल देते हैं। तो ये अमल जो है, एक बार हमने बीज लगाया है तो वो 4-5 साल तक वो अच्छे से हमें सैफरान का फसल दे सकते हैं, और फिर हर 4 साल के बाद, हर 3 साल के बाद वो अपना सीड भी वहां से निकाल सकते हैं। मजीद वानी है मेरा नाम, मैं सैफरान ग्रोवर हूँ। पिछले कई दहाइयों से ये सैफरान के साथ करते हैं, इसकी काश्त करते हैं पिछले कई दहाइयों से। ये तो अगस्त के बाद ही, 15 अगस्त के बाद ही हम करते हैं इसकी हार्वेस्ट, इसकी बुआई शुरू। तो फिर 2-3-2.5 महीने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। लेकिन एक बात है, हम ये पहले जब इसकी सोइंग करते हैं तो ये तकरीबन 5 साल, 6 साल, 7 साल भी चलता है। एक टाइम बुआई करने के बाद ये 6 साल, 7 साल भी चलेगा। तो उसके बाद ये आज अगर बुआई की अगस्त में, एंडिंग अगस्त, तो नवंबर में ये इसका हार्वेस्टिंग हम करते हैं। हार्वेस्टिंग तैयार होता है, हार्वेस्टिंग उसी टाइम करते हैं नवंबर में। तो एक दफा इसमें बोया तो फिर साथ साथ इसको हर साल जुताई करनी है 2-3 बार, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है। सीड तो एक ही बार हमने डाल दिया, वो डाल दिया 4-5 साल, 6 साल के लिए। एक्चुअली तो ये जो पामपुर एरिया है, ये बेल्ट जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का है, एक बेल्ट, ये तहसील पामपुर, तो ये यहाँ पर ही पैदा होता है। कहीं पिछले कहीं 100 साल, कहीं सालों से तकरीबन 600 साल, 500 साल पहले ये लाया है इधर। तो तब से ये इसी एरिया में ये ज्यादा ग्रो होता है। बाकी जगह भी डाला था लेकिन वहाँ पर ये नहीं कामयाब हुआ, तो यहाँ इसी पामपुर एरिया में ये ग्रो होता है। और इसकी पैदावार भी थोड़ी पिछले टाइम से थोड़ा कम हो गई है, लेकिन इसकी मार्केटिंग भी, यहाँ डिमांड भी हमें काफ़ी है, जो कि हम मसलन अपने ही मुल्क में हमारी बहुत डिमांड है। उतना हम पैदा नहीं कर सकते हैं जितना वहाँ हमारे मुल्क में डिमांड है। तो हमारी तकरीबन 10 टन से ऊपर यहाँ हमारा क्रॉप होता है। हमारे मुल्क की ज़रूरत 50 टन से ऊपर है, वो हम पूरा नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्क यहाँ पर जो एक किसान की बेनिफिट के लिए यहाँ पर लगाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 सैफरान पार्क 2014 में ये इसका फाउंडेशन डाला गया है। 2020 से ये चालू है, 2020 से यहाँ पर काम शुरू हुआ है। हर एक किसान जो यहाँ इसके साथ जुड़े हैं, तकरीबन 500 किसान अभी रजिस्टर्ड हैं, 200-250 किसान यहाँ अपना प्रोड्यूस लाते हैं, जो हार्वेस्टिंग करके यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग होती है, यहाँ पर फिर ड्राई भी करते हैं हम, फिर इसकी मार्केटिंग भी यहाँ होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ एक फार्मर की सुविधा के लिए रखा है तमाम फैसिलिटियाँ। और साथ साथ जो यहाँ पर एडल्ट्रेशन थी, बाहर जाती थी, एडल्ट्रेशन सैफरान में होता था। ये सैफरान आज दुनिया भर में मशहूर हो गई कि GI टैग जो हमें मिला है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टैग दिया है, GI टैग इसको, तो उस लिहाज से उन्होंने खुद भी इसकी पब्लिसिटी की है। और ये जो GI टैग हमें मिला है, उससे हमारा सैफरान तुरंत जो लेने वाला भी है उसको ओरिजिनल सैफरान मिलता है। और ये जितने भी किसान इसके साथ जुड़े हैं, अपना माल हमने 2-2.5 महीने में बेच दिया। सब अभी इधर कुछ नहीं है, ये आपके सामने है यहाँ पर, इस लेबॉर्ट्री में अब कुछ नहीं है इस पार्क में। इसमें 2 चीजें फायदा हुआ। एक तो जो एडल्ट्रेशन होती थी, बाहर कहीं भेजा जाता था, उसमें यहाँ पर टेस्टिंग होती है। यहाँ आम जमींदार भी कर सकता है टेस्ट, जो इसके साथ वाबस्ते नहीं है वो भी यहाँ पर अपने प्रोड्यूस को टेस्ट कर सकता है। और ये ऑथेंटिक एक लेबॉर्ट्री है जो एशिया में कहीं नहीं है, यहाँ पर है। तो सिर्फ इस सैफरान को परफेक्ट बनाने के लिए
कि मार्केट में कौन सी अच्छी सैफरान है, तो उसके लिए ये लेबॉर्ट्री बनाई गई है। दूसरी बात ये कि ये किसानों की डिमांड पहले से थी कि हमारा जो कश्मीरी सैफरान है वो कश्मीरी नाम पर बिकना चाहिए, तो वही हुआ, वही हमारी जो डिमांड थी आम किसानों की वो पूरी हो गई। तो बाकी सैफरान बाकी मुल्कों से भी आता है, इंडिया में बाकी मुल्कों से भी आता है, ईरान से आता है, अफगानिस्तान से आता है, लेकिन ये जो कश्मीरी सैफरान है ये माना जाता है ग्रेड 1 वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सैफरान यही है। यहाँ तो हमारा सैफरान बिका जाता था 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000 में केजी, लेकिन जब से हमने यहाँ सैफरान पार्क बनाई है, जब से हमने यहाँ तो 2.5 लाख भी बिक गया, 2.5 लाख रुपए भी केजी बिक गया। तो कुदरती तौर पर और किसान को कोई पूछता नहीं था, आज उसको पता है कि मैंने यहाँ पार्क में डाल दिया अपना प्रोड्यूस तो उसको पैसा मिल जाएगा, वो दिक्कत नहीं है उसके लिए। ये फायदा है सिर्फ किसान के लिए, उसी के लिए बनाई गई है। इतने 40-45 करोड़ रुपए लगाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ किसान के फायदे के लिए। एटमॉस्फेयर तकरीबन कश्मीर में एक ही है, लेकिन लैंड का ये इशू है, इसमें एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये ऊपर से ये करीबा एरिया है, ये नीचे डाउन है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ सारे एरिया में सैफरानी है, वहाँ अगर ये बाहर कहीं दूसरे जगह में हम जलाए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे, लेकिन वहाँ पर ये कामयाब नहीं रहता है। वहाँ चूहे वगैरह उनको उतनी नॉलेज नहीं है, और इसमें एक किस्म है कि ये जो यहाँ का लैंड है इसमें थोड़ी रेत भी है, तभी ये कामयाब होता है इधर। अच्छा, यहाँ पे एक अनुसंधान केंद्र भी है जहाँ पे बताया जाता है फार्मर्स को कैसे फार्मिंग करनी है सारी, वो कब से काम कर रहा है, उससे भी कितना बेनिफिट हुआ है? वो तो उन्होंने हमें मसलन जो यहाँ पर क्या वो रिसर्च सेंटर है यूनिवर्सिटी ने रखा है, इसी सैफरान के नाम पर ही है वो सैफरान रिसर्च सेंटर। उन्होंने भी काफी, हम तो जानते नहीं, हमारा जो काम था पहले वो ट्रेडिशनल हमारा जो था उसी की तरीके से हम करते थे, लेकिन जब से सेंटर ये जो रिसर्च सेंटर है इन्होंने सिखाया नहीं आप ऐसे मत सोइंग करो, आप हाथ से सोइंग करो, ऐसे हम पुराने ट्रेडिशनल करते बेलों से करते थे, लेकिन उन्होंने सिखाया, उन्होंने काफी ये रिसर्च कर रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं फार्मर को कि आप कैसे कामयाब हो जाओगे, किस तरह आपका सीड रहेगा ठीक, किस तरह आप हार्वेस्ट करोगे, तो ये उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। अभी थोड़ा पैदावार में कमी आ गई है, क्योंकि उसकी वजह है ग्लोबल जो यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट का मसला जो हो गया, हाँ उसकी वजह से थोड़ा हमारी क्रॉप में कमी आ गई। बाकी तो जो हमारा क्रॉप अब निकलता है उसको कीमत अच्छी आती है, वो दिक्कत नहीं है, उसको तो ज्यादा ही कीमत आता है, लेकिन पैदावार में कमी हो गई क्योंकि टाइम पर बारिश नहीं होती है। टाइम पर वो जिस तरह पहले होता था, बारिश होती थी टाइम पर, धूप जिस वक्त होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, बेवक्त बारिश पड़ती है जब जरूरत ही नहीं होती। इस वजह से ये मुश्किलात है, ये मुश्किलात है। सैफरान यहाँ पहले हमारे 15, 16, 17 टन होते थे यहाँ एक साल में, 17 टन। तो अभी थोड़ा कम हो गया है, तो लेकिन तब भी अभी पिछले 2 सालों से अभी फिर आ रहा है, फिर ये लेवल पर आ गया, क्योंकि पिछले साल भी बारिश टाइम पर पड़ गई, तो इस साल भी बारिश टाइम पर पड़े। उम्मीद है कि अच्छी क्रॉप होगी इस साल भी, पिछले साल भी अच्छी क्रॉप रही है। वैभव नाम है मेरा, वैभव दिल्ली द्वारका। दिल्ली से आए थे जी, हम केसर और हनी खरीदने आए हैं वैसे यहाँ पे। कुछ सुना था आपने, कुछ बताया था? हाँ, फील्ड्स देखते हुए आए हम एक्चुअली, और सुना था कि हमने यहाँ पे अच्छा है माउंटेन केसर का, तो बस वही देखने आए थे। हाँ, हमने काफी दुकानों में देखते आए, पर यहाँ का अच्छा लगा हमें, तुमने यही देखा। अच्छा, 300 रुपए ग्राम बताया। वैसे रेट तो सबका एक जैसा ही है, रेट का नहीं है, पर यहाँ पे हमें मतलब क्लासिफिकेशन अच्छा लगा जो उन्होंने समझाया, जैसे पानी में डाल के दिखाया। हाँ, वो मतलब क्लासिक मतलब जो समझाया इन्होंने, हमने जिस तरह से इलेबोरेशन जो उन्होंने अच्छा करा, वो बहुत अच्छा करा इलेबोरेट इन्होंने। मेरा सर नाम अशरफ गुल है, मैं लतपुरा पामपुर का रहने वाला हूँ। हम सर सबसे पहले हम फार्मर हैं, हम ग्रोवर हैं, हम इसकी काश्तकारी करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स कर रहे हैं, और लाइकवाइज ये चलता ही रहता है। और हमारा खुद का फार्मिंग है, और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और हम ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है यहाँ पे हमारे आउटलेट पे, और हम अपने सैफरन को यहीं पे बेचते हैं।
ये सर 15 अक्टूबर से निकलना शुरू होता है, ऑलमोस्ट 15 नवंबर तक इसका फ्लावरिंग आता है और हम उस फ्लावर को प्लग करते हैं पहले फील्ड्स में, फिर सारा ये मैनुअली हो जाता है। सारा इसका काम मैनुअली होता है, इसको सुखाना पड़ता है। इसके अंदर 3 स्ट्रेन रहता है रेड वाला, वही मेन सैफरन होता है। एनुअली सर 10 to 15 टन्स। 10 से 15 यस ये डिक्लाइन होता जा रहा है दिन ब दिन बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। एक्चुअली सर यहाँ का जो रेट है वो नियरली अभी 300 रुपीज पर ग्राम चल रहा है और बाहर की मार्केट में सेम जो सैफरॉन है, जैसे आप गुड़गांव से हैं, गुड़गांव के मॉल्स में इसका सेम केसर का रेट 700 तक हो जाता है, जो ओरिजिनल होता है विदाउट एनी मिक्सिंग, मतलब ऑर्गेनिक जो होता है वो 700 तक हो जाता है, 700 रुपीज पर ग्राम। और हमारे आउटलेट पे या हमारे यहाँ पे आपको जमींदार के पास खाली आपको 300 में मिलेगा पर ग्राम। कुछ खासियत बताएं सैफरॉन की। इसका सर सबसे मेन बेनिफिट यह है कि इसमें क्रोसिन होता है, क्रोसिन जो कि मेडिसिनल वैल्यू जिसका बहुत ज्यादा है, जैसे कफ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है सैफरॉन का, तो इसीलिए ये इसको वर्ल्ड का रेयरेस्ट स्पाइस माना जाता है। इसीलिए इसको किंग ऑफ मेडिसिन, किंग ऑफ स्पाइस माना जाता है। और ये कश्मीर से पैदा होता है। कश्मीर में कौन कौन सी जगहों पे पैदा होता है? स्पेशली पामपोर में ज्यादा पैदा होता है। कश्मीर में नियरली 95% ये पामपोर में ही पाया जाता है। पामपोर का जो कैरीवास लैंड है वही इसके लिए फेवरेबल है, फेवरेबल क्लाइमेट देता है उसको, फेवरेबल सॉइल देता है, तो इधर ही निकलता है मोस्टली 95 और थोड़ा किश्तवाड़ में निकलता है। ज्यादातर ये मतलब पामपोर की खेती, हमारी जो भी खेती आपने देखी, इसी में ही निकलता है।